Hi students, good afternoon. So today we discuss your syllabus and also we start the first chapter. So in previous class we have discussed about the computer science, the scope of the computer science. So today we discuss your syllabus and the first chapter. So we discuss briefly about the syllabus. So I will not take more than 5 minutes to discuss the syllabus. So totally you have 17 chapters. First chapter is overview of computer. So in this we discuss some basic terms, definitions and types of computer, history, generations of computer. And the second chapter is input, output and memory devices. In this we discuss different input devices, output devices and memory devices. And third unit chapter is data representation. We discuss different types of number system and interconversion and software concept. Here we discuss different types of softwares, operating system, etc. And the fifth chapter is problem solving techniques. Here we discuss how to solve the problems. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ is OOPS, object oriented program, and the seventh one basic concepts, introduction to C++. So very important stage in first PU, introduction to computer. So after this chapter we discuss about the C++ programming language in detail. Very important chapters. Then eighth one data types, ninth one input output functions, and 10th chapter is control statement, 11th one arrays, and 12th one user defined function, 13 structure, 14 word processor, 15 spreadsheet, 16 web designing, C++, data types, input output function, controls, statements, arrays, user defined function, structure, word processor, spreadsheet, web designing. So these are the topics to be discussed in first
CPU. And one more thing, I left one more chapter. It is the 12th chapter is actually functions, and 13 is user defined function, and so on. So let's start with chapter 1. Overview of computer. Overview of computer. So in this chapter we discuss about the fundamental elements of computer, block diagram of computer, history, generations, and types and applications and advantages of computer. So first we define the computer. What is computer? So computer is an electronic machine. Computer is an electronic machine that accepts user data as input, then process the data, then produce the result as output. So this is the general definition of computer. So it is an electronic, and it's also called as programmable machine that accepts user data as input, process the data, and produce the result as output. So ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. The first is data. I mark the important terms. Then the process, then output. Data, process, output, and input and electronic. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮಿನ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಫಸ್ಟ್, electronic machine. Computer is an electronic machine. Why it is electronic machine? It's made up of electronic components. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಷಿನ್. ದೆನ್ ದಟ್ accept, receives data. What is data? ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೋ ಅದನ್ನು ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ? ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೇವೋ ಅದನ್ನೇ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. Unprocessed element or item called as data. That is, can also be defined as collection of raw facts, figures, numbers, letters, etc. that can be processed, called as data. As input ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. Process, the very important term. Process means operation that performs the intended operation on the set of data. Then produce the result as output. So ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ರಿಸಲ್ಟ್,
ಅದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಡಾಟಾ. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೋಟ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಒಂದೇ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಏನು? ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮಾಹಿತಿ, ಪಕ್ಕಾ ಮಾಹಿತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, say Arjun is a collection of character. Then 17 number. Then PCMCS again it's a set of character. So ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೇಟಾ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಮಾಹಿತಿಗೂ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ಅಥವಾ ಡೇಟಾಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಅನ್ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಾ ಫಿಗರ್ facts that can be processed called as data, and information is processed data, or it can also be defined as meaningful data. Meaningful data is also called as information. So information ಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ. It should be accurate, it should be timely available, it should be up to date, it should be accurate. So there are several characteristics. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನಿಗೂ ಮತ್ತು ಡೇಟಾಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. So now the computer, it can be defined in another way. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪುಸ್ತಕದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬಳಸೋದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಬನ್ನಿ. ನೀವಾಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಬಾಯಾಟ ಹಾಕುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚ್ಯುತಿ ಬರದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ, ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ electronic machine it is an advanced electronic machine that store, process and recall. It's an advanced electronic machine that can store, process and recall the data or data. So it performs simple task and the complex calculation according to instruction called programs. It's an advanced electronic machine that can store, process and recall the data.
and it becomes again another definition. It is an electronic machine that performs a variety of tasks and complex calculation according to instruction given by the user. So ಇಲ್ಲಿ instructions ಅಂದ್ರೆ program. So collection of instructions are called as program. So these programs can be designed or written with the help of different programming language. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟ್. The main aim of computer is to compute the data, and the compute means calculate, or it may be manipulate, calculate ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಬಳಸುವಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಿಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ದ ಬೇಸಿಕ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಡಾಟಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. COM, ಇದನ್ನು 2-3 ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ವೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ಕಾಮನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ machine, purposely used for technology and educational research. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಮನ್ಲಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಮಷಿನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಾಮನ್ಲಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಮಷಿನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ technology and educational research. So this is the full form of computer. So now we discuss how does the computer works. So next, how does computer works? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೇನೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಹೌ ಡಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ is a system, and every system has 3 important components. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, 3 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು.
ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇನ್ಪುಟ್, ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಔಟ್ಪುಟ್. ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಟೀ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೋ ಅದನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ನೀವು ಕಾಫಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಟೀ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು? ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಏನೇನು ಬೇಕು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಐಟಮ್ಸು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಟೀ ಪೌಡರ್, ವಾಟರ್, ಮಿಲ್ಕ್, ಆಮೇಲೆ ಶುಗರ್ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ, 1 by 1 ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನು ಆಗಿದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಅದು ಕುದಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಟೀ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಟೀ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾಫಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವೇನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಟೀ ಪೌಡರ್, ವಾಟರ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೀ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಡೇಟಾ, ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡೇಟಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಡು ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಕಾಫಿ ಆರ್ ಟೀ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ತಾಳಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಈ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇದೆ, ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಡೇಟಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ಡಾಟಾವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್, ನಾವು ಇದನ್ನು ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಯೂಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ, then calculation, manipulation and summarization. ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಡೇಟಾ, the results that are generated by the processing unit is directly sent to the output devices. ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ
ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್, ನೀವು ಡಾಟಾವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬಂದಂಥ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಈಗ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಸೈಕಲ್. ಡೇಟಾವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫ್ಯೂಚರಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಆಪರೇಷನ್ಸನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? process of converting data into information called as data processing. So computer is one of the data processing unit. Process of converting data into information is called as data processing, and these are the stages involved in data processing. Is one of the main aim of a computer. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್. ಇನ್ಪುಟನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಔಟ್ಪುಟನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ಪುಟನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಡೇಟಾವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗುವ. ಅದೇ ರೀತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿವೈಸಸ್, ಸಾಧನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪಡಿಬೋದು. Now we discuss move to the next topic, that is characteristics of computer. Very important regarding your exams. Characteristics of ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನೇನು ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ? That's nothing but the advantages of computer, the characteristics of computer. So important. ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್, ಅಕ್ಯುರಸಿ. ಅಕ್ಯುರಸಿ ಅಂದರೆ ನಿಖರತೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಖರವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು 100% ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ಟೇ ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಯುರಸಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ನಾವು 100% ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ or produces accurate results. Next, speed. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭಾಳ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನಿಮ್ಮದು ಪೇರೋಲ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪೀಡನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಂದ, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಸ್ಪೀಡ್, ಈ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಪುಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದು ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಜೀರೋಸ್ ಮತ್ತು 1, ಇದನ್ನು ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ 1 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ that measures the speed. So it may be million instruction per second, MIPS, ಅಥವಾ billion instruction per second, million instruction per second, ಅಥವಾ ಬಿಲಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಪೀಡು, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವೇರೀಸ್. It depends on the design of the computer and the architecture of the computer. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸೈಕಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವಾಗಲೂ ಸಿಗ್ನಲ್ಸಿಂದ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್, ಗಿಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆರಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಸಹಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು MIPS, BIPS ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯಿತು, ಅಕ್ಯುರಸಿ ಆಯಿತು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಮೊರಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ, ಇದನ್ನು ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 1 bit of data can be stored. Say 1 0 1 1 0 1 0. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. 1 ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ 1 ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 1 ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ, ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಅದನ್ನೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ 4 ಬಿಟ್ ಅಂದರೆ
ಡಾಟಾವನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವುದು? ಬಿಟ್. ಇಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ, ಬಿಟ್. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 4 ಬಿಟ್, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ 4 ಬಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು 1 ನಿಬೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಿಬೆಲ್. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ 8 ಬಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು 1 ಬೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 8 ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಬೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 8 ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅದೇ ರೀತಿ 1024 ಬಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಬೈಟ್, ಅದನ್ನು KB ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 2:10. 1024 ಅಂದ್ರೆ 1 KB ಅಂತ ಆಯ್ತು. 1 KB ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ ಆಯ್ತು? ಹಾಗಿದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಬೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1024 ಬಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಕಿಲೋಬೈಟ್ 1024 ಕಿಲೋಬೈಟ್. 1024 ಬೈಟ್ ಅಂದರೆ 1 ಕಿಲೋಬೈಟ್. 1024 ಕಿಲೋಬೈಟ್ ಅಂದರೆ 1 ಮೆಗಾಬೈಟ್ MB. 1024 MB ಅಂದರೆ 1 ಗಿಗಾಬೈಟ್ GB. 1024 GB ಅಂದರೆ 1 TB ಅಂದರೆ ಟೆರಾಬೈಟ್. ಹೆಸರನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 2:20, 2:30, 2:40 ಆ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 20-25 ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1024 ಗಿಗಾಬೈಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಟೆರಾಬೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1024 ಟೆರಾಬೈಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ TB, 1 TB ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಥವಾ 2 TB ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಥವಾ 10 TB ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ 1024 TB ಅಂತಂದರೆ 1 PB ಅಂದರೆ ಪೆಟಾಬೈಟ್, ಇದು ಟೆರಾಬೈಟ್, ಮತ್ತು ಇದು ಗಿಗಾಬೈಟ್, ಇದು ಮೆಗಾಬೈಟ್. ಗಿಗಾಬೈಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಗಾ, ಗಿಗಾ, ಟೆರಾ, ಪೆಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1024 ಪೆಟಾಬೈಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಎಕ್ಸಾಬೈಟ್, EB ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. 1 ಎಕ್ಸಾಬೈಟ್. 1024 exabyte is equal to 1 zettabyte. 1024 zettabyte is equal to 1 yottabyte. And 1024 yottabyte is equal to 1 brontobyte. And 1024 brontobyte is equal to 1 geobyte. So 2:50, 60, 70, 80, 90 and 100. 2:100 ಅಂದರೆ ಬ್ರೋಂಟೋಬೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಯೋಬೈಟ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ. ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಡಾಟಾವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 1 KB ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 KB ಅಂತಂದ್ರೆ 1024 ಬೈಟ್ ಅಂದರೆ 1 KB ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. 1024 × 8 ಬಿಟ್. 1 ಬೈಟ್ ಅಂದರೆ
8 bit, 1024 byte ಅಂದರೆ into 8. So equal to 8000 ಅರೌಂಡ್ 8000 ಸೆಲ್ಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದೊಂದು 8000 ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಲಾರ್ಜ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಇನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ and we can retrieve these information that data or information that are stored on the computer as and when required. Then fourth is diligence. Diligence andre enu? So unlike humans, computer never ಗೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸುಸ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಸುಸ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಡೆಲಿಜಿಯನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, versatility. Versatility ಅಂದರೆ, so computer is not suited or it is not restricted to the particular field. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ, ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, sixth point is flexibility. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ a limited task. You can perform a variety of tasks. That is the flexibility of the computer. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಗೇಮ್ಸನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, seventh characteristics of computer is cost effectiveness. Cost effectiveness means computer definitely reduce the use of paper, the amount of paper, and the effort of the physical effort of human beings, thereby reducing the overall cost. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೇಪರ್ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ವರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆಗದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಾಲ್: ಅಕ್ಯುರಸಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ at very accurate rate. That means the accurate rate of computer is may be 100%. Speed, computer works at very high speed, even you can't imagine the speed of the computer. Storage, computer can store huge volume of data and information, and it can be retrieved as and when required. Then the diligence, that means computer will not suffer from the tired or will not get bored by the lack of the concentration. So it is free from tiredness and
a lack of concentration. And versatility, it's a versatile machine. It is versatile in the nature. That means computer can be used in different fields. It's not suited to particular field. The every field can use the computer. And the flexible, it is, you can do number of things with the computer, so it's a very flexible to use and handle. And the cost effectiveness, it reduces the overall cost of the work. So these are the characteristics of computers. Now next we move to the another important part of this chapter is the components of computer system. What are the essential components of the computer system? We discuss now. Have a good day. Thank you.